सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं किरण पट्टी स्वागत करती हाँ रेस अकैडमी ऑफिशियल ते जिवें कि तुहानूं पता ही है कि साडी अकैडमी वालों एक टारगेट बैच रखा गया एक्साइज इंस्पैक्टर दे लई जिथे कि असीं तुहाडे लई एक मॉक टैसट लैके आउणे आ ताकि तुहाडा तैयारी दा पता चल सके कि तुसीं किन्ने क प्रिपेयर हो जां किन्नी क इंप्रूवमेंट तुहाडे विच लैके आउणी आ। ठीक है जी, ये साडे जिहड़े मॉक टैसट ने ये साडे ऑफलाइन ते ऑनलाइन दोवें ने। तो अज दा साडा पंजाबी सबजैक्ट दा पहला ही मॉक टैसट आपां जिहनूं कि आपां डिटेल दे विच सॉल्व करांगे। ठीक है जी, तो करते हैं जी आपां सॉल्व। हाँ जी, साडा पहला ही प्रश्न है कि दीर्घ लगा किन्नियां हुंदियां हन। ऑप्शनां देख लैंदे आ जी, 4 3 2 7। ठीक है जी, तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा जी ऑप्शन नंबर डी 7। 7 हुंदियां जी साडियां दीर्घ लगा। इस तो इलावा इहनूं दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। स्वरां की जेकर गल करां, जेकर असी ते ऑप्शन बी की गल करिए 3, तो जिहड़े साडे लघु स्वर ने 3 हुंदे ने जी। लघु स्वर विच आ जाणगे मुक्ता, सिहारी ते औंकड़। ठीक है जी, तो अपने जिहड़े दीर्घ स्वर जां दीर्घ लगा वो किन्नियां ने जी 7। 7 हैगियां जी कन्ना, बिहारी। ठीक है, कन्ना बिहारी, उस तो बाद होड़ा। ठीक है, कनौड़ा, लां, दुलां ते दलंकड़। ठीक है जी, तो ये जिहड़े 7 ने ये 7 साडे ने दीर्घ स्वर कह सकते हैं, दीर्घ लगा कह सकते हैं। ठीक है जी, तो राइट आंसर आ गया अपना 7। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं आपां। हाँ जी, नईया, इयां, नन्ना, मम्मा ते नाना धुनियां नूं की कहा जाता है। ऑप्शनां देख लैंदे आ जी, व्यंजन, नासकी व्यंजन, स्वर, अर्ध स्वर। तो ये जिहड़ियां धुनियां ने जी इन्हां नूं कहा जाता नासकी व्यंजन। बी ऑप्शन साडी राइट होऊगी। नासकी व्यंजन क्यों कहा जाता कि जदों आपां इन्हां दा उचारण करते हैं तो जिहड़ी साडी आवाज़ आ वो नक राहीं आउंदी आ। टोटल पुछ लैण किन्ने आ, तो टोटल यह वर्णमाला विच साडी च 5 ने जी। ठीक है जी, जेकर आपां गल करिए व्यंजन की, तो व्यंजन की है कि जदों आप किसी भी वर्ण का उचारण करते हैं तो जिहड़ी साडी आवाज़ आ, जिहड़ी साडी फेफड़ियां दी हवा गी वो रुकावट दे नाल बाहर आऊगी, तो उहनूं कहंदे ने जी व्यंजन। किते ना किते उहदे विच रुकावट पैंदी ही पैंदी आ। ते जेकर पुछ लैण कि पंजाबी वर्णमाला विच किन्ने व्यंजन आ, ठीक है, सिंपल पुछ लैण फिर तो हैगे आ जी 32। ठीक है जी, अगर पुछ लैण कि आधुनिक पंजाबी वर्णमाला विच किन्ने व्यंजन आ तो फिर हैगे ने जी 38। ठीक है जी, नैक्सट है स्वर। स्वर की है कि जदों आप किसी वर्ण का उचारण करते, किसी शब्द का उचारण करते हैं तो जिहड़ा बिना किसी रुकावट के बाहर आउंदे, साडी फेफड़ियां दी जिहड़ी हवा गी बिना किसी रुकावट के बाहर आऊगी, उहनूं स्वर कहंदे ने। 3 स्वर ने जी टोटल अपने वर्णमाला विच, ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी। ठीक है जी, नैक्सट आप गल कर लैंदे आं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर जिहड़े साडे 2 ने जी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता इत्थों। ठीक है, पूछा जाता बहुत बार रिपीट दे विच है, जिवें 2 ने जी जईया ते वावा। ठीक है जी, तो नैक्सट आप करते अपना अगला क्वेश्चन। हाँ जी, बिंदी, टिप्पी, अदक की हन। ऑप्शनां देख लैंदे आं, व्यंजन, लगाखर, लगा, स्वर। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी बी लगाखर। लगाखर की हुंदे आ जिहड़े अखर ते लगा दे मेल तो बनदे आ उहनां नूं लगाखर कहंदे आ। लगाखर साडे 3 ने जी। ठीक है जी, किहड़े किहड़े आ, बिंदी, टिप्पी ते अदक। बिंदी ते टिप्पी है जी जिहड़े ये दोने नासकता नूं दर्शाउंदे आ। भाव कि जदों असीं इन्हां दा उचारण करदे, मतलब इन्हां च ज़्यादा कोई अंतर नहीं हैगा, ये सेम ही आ। तो इन्हां दे विच अद्धे नन्ने की आवाज़ आउंदी है। ठीक है जी, जेकर अदक की गल कर लीए ये साडे दबाव का चिन्ह है। इस तो इलावा इनू दाब या बल भी कह दिंदे आ। तो जदों आप इहदा यूज़ करते, वरतों करते जां इहदा उपयोग करते हैं तो जिहड़े साडे अखरां की आवाज़ आ जां अखर की आवाज़ नूं दुगनी कर दिंदा। ठीक है जी, नैक्सट आप व्यंजन कर चुके हैं। लगा अपनियां 10 ने जी टोटल। ठीक है, तो स्वर भी आपां कर चुके हैं। नैक्सट साडा क्वेश्चन है कि उच्चा लम्मा गब्बरू पल्ले डैश एक मुहावरा है जिन्हों कि आपां पूरा करना है। ठीक है जी, ऑप्शनां नूं आपां देखदे हां कि कौडियां, गल्लां, ठिकरियां, रिओड़ियां। तो द राइट आंसर आ जाऊगा जी ठिकरियां। सी ऑप्शन आऊगी, उच्चा लम्मा गब्बरू पल्ले ठिकरियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ कोई चीज़ देखने ਨੂੰ बहुत ज़्यादा सोहनी आ, बहुत ज़्यादा प्यारी आ, पर ਉਹਦੀ कोई वैल्यू नहीं, कोई अर्थ नहीं, वो कोई काम नहीं कर सकती। उदों मतलब साडे अकॉर्डिंग ਉਹਦਾ कोई यूज़ नहीं हैगा।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪੱਲੇ ਠਿੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਠਿੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ, ਰਚਿਤ ਤੇ ਮੂਲ, ਸਾਰਥਿਕ, ਨਿਆਰਥਿਕ, ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ। ਉਤਪत्ति ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 4, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ, ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4 ਲਿਖਾਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਨੇ, 2 ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਤਸਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤਸਮ। ਤਤਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਸਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਸਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੁਭਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਤਤਸਮ। ਤਤਭਵ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤਭਵ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਮੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਲਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਲਮੀਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ। ਵਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਗ, ਕਾਰਕ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਬਿਸਮਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਚਿਤ ਤੇ ਮੂਲ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 2 ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਗੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਸੀ ਤੇ ਉਤਪੰਨ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਨਿਆਰਥਿਕ। ਸਾਰਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਰਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਜ਼, ਮੂਜ, ਪਾਣੀ, ਧਾਣੀ, ਚਾਹ, ਚੂਹ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਮੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਥਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਚੂਹ, ਧਾਣੀ, ਮੇਜ਼, ਮੂਜ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਨਾਂਵ ਤੇ ਕਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਲ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਗੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਸਤੂ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਫਰ ਜੱਲ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜਨੀ, ਜਵਾਨ ਫੜਨੀ, ਜੜ ਵੱਢਣੀ, ਜਾਨ ਮਾਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜਨੀ। ਜਫਰ ਜੱਲ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਕਾਮਾ, ਦੂਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਏ, ਇਕਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ ਇਟ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਿਤ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਵਿਸਮਿਕ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਡੰਡੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਵੀਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਿ ਮੰਮੀ ਵੀਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਮ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਉਪਵਾਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ ਪਲੱਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ,
ठीक है जी, तो उन्होंने कहते हैं गुंझलदार वाक। नैक्सट साडा क्वेश्चन है कि समासी शब्द चुनो। ठीक है जी, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़े साडे रचित शब्द ने उन्हां दी अगे दो किस्मां ने, समासी ते उत्पन्न। ठीक है जी, आपां हुण दसना कि इन्हां विचों समासी जिहड़ा शब्द है वो किहड़ा है। पहला है जी चाह चू, पानी धानी, मेज मूज, हथ घड़ी। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाऊगा जी अपना डी, हथ घड़ी। ठीक है जी, हथ घड़ी क्यों आऊगा, क्योंकि ये अपना बहुआर्थिक शब्दों के विचों कह लो कि जिवें हथ नूं लगण वाली हथ घड़ी। बाकी ऑप्शनां नूं देखिए जिवें चाह चू, जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया, पानी धानी, मेज मूज, इन्हां शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलदा, तां करके अपना राइट आंसर आ जाऊगा जी हथ घड़ी। ठीक है जी, हथ घड़ी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है साडा हाँ जी, समानार्थक शब्द ठरम्मा। ठरम्मा शब्द का आपां इहदा अर्थ दसना, होर किहड़े किहड़े शब्द आ जांदे आ। ऑप्शन नंबर ए है टिकाऊ, सबर, शांति, सारे। तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा जी सारे। टिकाऊ, ठरम्मा मतलब ठहराव। ठीक है, तो टिकाऊ आ जू जी इहदा टिकना, सबर आ जाऊगा, शांति आ जाऊगा। ठीक है जी, ये सारे आउणगे। नैक्सट है खलकत। खलकत का आपां अर्थ दसना कि खलकत नूं की कहा जांदा। ठीक है, ऑप्शन है जी मूर्ख, दुनिया, अनंतकार, संसार। तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा जी बी, दुनिया। खलकत नूं की कहा जांदा, दुनिया। जे मूर्ख की गल कर लिए, ये है जी उजाड़दा, समानार्थक। अनंतकार है जी लगातार दा। ठीक है जी, कंटिन्यू जिहड़ा ना रुकण वाला होवे, लगातार दा। संसार, विश्व। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी, विरोधी शब्द त्रिकालां दा दसना कि त्रिकालां दा विरोधी की है। तो ऑप्शन देख लैने आ, शाम, दोपहर, सवेर, रात। तो जे त्रिकालां दा आपां देख लीए, त्रिकालां दा मतलब हुंदा सांझ जां शाम। तो जे शाम है तो फिर इहदा विरोधी की हो जाऊगा सवेर। ऑप्शन नंबर सी साडी सही हो जूगी। शाम इहदा समानार्थिक आ गया, सवेर इहदा विरोधी आ जाऊगा। ठीक है जी, नैक्सट है उजाड़ दा विरोधी दसो। उजाड़ शब्द, उजाड़ मतलब उजाड़ना, उजड़ना। ऑप्शन देख लैने आ, बस्ती, रहना, बैठना, उत्तल। तो इहदा इत्थे उज्जल कर लो, उज्जल मतलब साफ हुंदा। तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा जी बस्ती, मतलब उजड़ना, उजाड़। तो बस्ती मतलब वसना। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट है साडा कि जो शब्द खुशी, गमी, इच्छा, घृणा, प्रशंसा आदि नूं प्रगटाउण उन्हां नूं की कहा जांदा। ऑप्शन देख लैने आ, कारक, विस्मक, क्रिया, कोई नहीं। तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा जी विस्मक। विस्मक की आ साडे खुशी, गमी, प्रशंसा, घृणा नूं दर्शाउंदे ने जी। ठीक है जी, विस्मक चिन्ह आ गया। ठीक है जी अपना। तो इस तो इलावा जे कारक की गल कर लीए, कारक की है कि नाम, प्रनाम ते क्रिया दे संबंध बारे दसदे आ। ठीक है जी, ये 8 प्रकार दे हुंदे आ। क्रिया किसी काम का होना जां करना, ये मैं तुहानूं समझा ही चुकी हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है साडा हाँ जी, अधीन योजक दीयां किस्मां दसो। ऑप्शन देख लैने जी आपां, 4, 3, 2, 7। तो अधीन योजक दीयां कितनियां किस्मां ने, 7। तो डी जिहड़ी साडा राइट आंसर आ जाऊगा 7, जिहदे विच कि आ जांदे ने कि फलवाचक, मंतववाचक, शर्तवाचक, तुलनावाचक, विरोधवाचक। ठीक है, इस तो इलावा कारणवाचक हो गया, समानवाचक हो गया। ये 7 दियां 7 साडियां अधीनवाचक, अधीन योजक दीयां किस्मां, जिहदे विच मैं तुहानूं लिख दिंदी आ शर्तवाचक। ठीक है, शॉर्ट च लिखूंगी जी मैं। शर्तवाचक हो गया साडा, विरोधवाचक हो गया, तुलनावाचक हो गया। ठीक है जी, फलवाचक हो गया, मंतववाचक। ठीक है, कारणवाचक, समानवाचक। ठीक है जी, हो गईयां 7। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है साडा कि पंजाबी वर्णमाला विच स्वर वाहक किन्ने हन। स्वर वाहक कह लो, स्वर अखर कह लो। ठीक है, स्वर किन्ने हन। तो स्वर हैगे आ जी साडे, ऑप्शनां देख लैने आ, 10, 3, 41 ते 35। तो द राइट आंसर आ जाऊगा जी 3। 3 जिहड़े ने साडे स्वर अखर जां स्वर वाहक ने। ये मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच ही करवाता सी, ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी। ठीक है जी, जेकर आपां 10 की गल कर लीए, 10 साडियां लगा मात्रा ने।
ठीक है जी, लगा मात्रा। तो 41 अपने टोटल अखर ने। आधुनिक पंजाबी वर्णमाला दे टोटल वर्ण ਜਾਂ अखर कह लो तो 41 ने जी। 35 अपनी वर्णमाला जी पंजाबी की वर्णमाला जे पुछ ले तो 35 ਉਹਨੂੰ 35 अखर ही कह जाते सी पहला। ठीक है जी। नैक्सट वाला क्वेश्चन है, हाँ जी, जिथे सिक्के घड़े जान उसनूं की कहंदे आ? तो ऑप्शनां देख लैंदे आ, टकसाल, शामलाट, फैक्ट्री, खजाना। तो जिथे सिक्के घड़े जाते आ जो उन्होंने कहते ने टकसाल, ये ऑप्शन साडी राइट होगी। शामलाट की गल कर लिए तो पिंड की सांझी थां जां एक सांझी थां नूं की कहते ने शामलाट। ठीक है जी। नैक्सट है कि दा, नूं, ने आदि संबंधक की किहड़ी किस्म आ? आपां संबंधक की वंड दे विच पढ़दे आ सारे संबंधकां बारे, तो आपां दसना जी ये किहड़ी किस्म आ उहदी। ठीक है। पूर्ण संबंधक, दुबाजरा संबंधक, पूर्ण संबंधक कोई नहीं। तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा जी सी, पूर्ण संबंधक। ये पूर्ण संबंधक आ जिहड़े कल्ले ही मतलब संबंधक इहदे विच कल्ले ही संबंधक आ जांदे ने। ठीक है। अजिहे शब्द जिहदे विच कल्ले ही संबंधक आउण उहनां नूं कहंदे ने पूर्ण संबंधक। जिवें मैं कहदा भी यह पैन राम दा है। ठीक है। तो पैन का संबंध राम नाल दर्शा रहा दा। ठीक है। तो दा की आ गया? पूर्ण संबंधक। ठीक है जी। नैक्सट आडा है, हाँ जी, गुलामी शब्द नां दी किहड़ी किस्म आ? आपां नाम दी 5 किस्मां पढ़दे हां, उहदे विच दसना कि जिहड़ा गुलामी शब्द आ ओह किहड़ी किस्म है। आम नाम, वस्तुवाचक नाम, भाववाचक नाम, खास नाम। तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा जी भाववाचक नाम सी। तो भाववाचक नाम है जी गुलामी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਵਿਰੋਧ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਆ। ਬਚਪਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੈਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣ। एंड खास वाचक नाम आ जाए निजवाचक नाम, जिहदे विच किसी खास जगह की गल की जाती है, खास व्यक्ति की गल की जाती है, खास वस्तु की गल की जाती है, जिवें श्री हरमंदिर साहिब हो गया, दिल्ली हो गया, एक खास ने। ठीक है जी। हाँ जी। नैक्सट साडा क्वेश्चन है कि भाषा की सब तो छोटी अते सार्थिक इकाई नूं की कहा जाता है? भाषा की सब तो छोटी इकाई भी होवे नालों सार्थिक भी होवे, उन्होंने कहते हैं ऑप्शन है शब्द, वाक, वर्ण, कोई नहीं। तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा ए शब्द। शब्द जिहड़ी भाषा की सब तो छोटी इकाई है तो सार्थिक इकाई है। ठीक है जी। नैक्सट गल करते हैं वाक की। वाक भाषा की जिहड़ी सब तो वड्डी इकाई कहा जाता। वर्ण अखर है जिहड़े कि साडे 41 ने आधुनिक वर्णमाला दे विच। ठीक है जी। तो ये है साडा राइट आंसर ए। नैक्सट क्वेश्चन है कारक किन्नी तरह के होंदे ने? ठीक है। ऑप्शन है 4, 7, 8 ते 5। तो इहदा राइट आंसर आ जाऊगा सी 8। 8 तरह के होणगे कारक। ठीक है जी। किहड़े किहड़े? अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। ठीक है जी। तो 8 किस्मां ने जी कारकां दियां। ठीक है जी। तो नैक्सट क्वेश्चन आपां करदे हां, हाँ जी, जदों वाक विच किरिया दे नाल करता कर्म दोवें होण तां ओह की हुंदी है? मतलब किरिया भी होवे, करता भी होवे, कर्म भी होण। किरिया दे नाल करता ते कर्म दोवें होण तां ओहनूं की कहंदे ने? ऑप्शनां देख लैंदे आ। वर्तमान किरिया, भूतकाल किरिया, सकर्मक किरिया, अकर्मक किरिया। हुण आपां गल कर लईए भी तिन्ने चीज़ां नहीं साडे कोले, करता भी आ, कर्म भी आ ते किरिया भी आ। तो फिर राइट आंसर बन जू जी अपना सी सकर्मक किरिया, जिहदे विच तिन्ने होण। ठीक है जी। कर्मक किरिया की गल कर लें तो जिहड़ी किरिया दे विच कर्म ना होवे, ठीक है, ना होवे उहनूं कहंदे ने अकर्मक किरिया, भाव करता ते किरिया ही होवे। ठीक है जी। वर्तमान तुहानूं पता ही है जो चल रहा साडा, ते भूतकाल जो साडा बीत चुका। ठीक है जी। मतलब वो किरिया दे समय का ज्ञान करवाउंदा। नैक्सट क्वेश्चन है साडा, हाँ जी, पंजाबी वर्णमाला का कांववां व्यंजन किहड़ा है?
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਪਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਰਾ, ਹਾਹਾ, ਡਾੜਾ ਤੇ ਲੱਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਏ, ਰਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਾ ਵਿਅੰਜਨ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਾ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫੜਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਫੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹਾਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਜੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਪੜਨਾਮ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੜਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜਨਾਮ। 6 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੜਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, 2, 8, 7, 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਾਚਕ, ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਰੀਵਾਚਕ, ਨਿਖੇੜਤਾਵਾਚਕ, ਸਮੁੱਚਤਾਵਾਚਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗੇਤਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਸੂਰਤ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬਾ, ਬਦ, ਸੂਰਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬੀ, ਬਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਗੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਲਵਈ, ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਡੋਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਦੁਆਬੀ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਬਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੁਆਬਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਮਲਵਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਮੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਮਾਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਹੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3 ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਰੋਮਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਿਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਪੀ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿਪੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਮਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ
ਸੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 3 5 7 8। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹ 3 ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ, दूसरी है जी अधिकतर अवस्था, ठीक है जी, तो तीसरी है जी अधिकतम अवस्था। ठीक है जी। सधारण अवस्था की गल कर रहे हैं, सिर्फ किसी भी तरह की ये तुलना नहीं की जाती, वैसे यह तुलना के आधार पर तुलनात्मक आधार पर गुणवाचक विशेषण दियाँ अवस्थावां। ठीक है। पहली सधारण दे विच तां किसी नाल कोई तुलना नहीं की जाऊगी, जिवें मैं कहदा कि राम चंगा लड़का है। ठीक है जी, कोई तुलना नहीं की गई। सैकेंड अधिकतर अवस्था दे विच एक किसी दो व्यक्तियों की तुलना की जाऊगी, जिवें मैं कहदा कि राम मोहन नालों चंगा है। ठीक है जी, राम मोहन नालों चंगा लड़का है, दो जने आ गए। तो अधिकतम दे विच आ जो सारियां दा, तो फिर मैं कहूँगी राम सारियां नालों चंगा लड़का है। तो ये तीसरी अवस्था आ जूगी अधिकतम अवस्था। समझ लगी तुहानूं? ठीक है जी। तो नैक्सट अपना क्वेश्चन हैगा कि जुआकड़ा बुढ़ड़ा किस भाषा के शब्द हैं। तो अगर ऑप्शन देखांगे जी, पहला आपां माझी, मलवई, दुआबी, मुल्तानी जां लैंदी। तो यदा राइट आंसर आऊगा जी डी, मुल्तानी जां लैंदी। मुल्तानी जां लैंदी जिहड़ी भाषा गई वो साडे पाकिस्तान दे विच बोली जाती है, उत्थे मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, इस तों इलावा डेरा गाजी खान दे विच ये भाषा बोली जाती है। इत्थे जिहड़ा डाड़ा शब्द है ना, वाक दे एंड ते डाड़ा शब्द फालतू कह लो जां डाड़ा शब्द लगाउंदी आ, जिवें मैं कहदा जुआकड़ा, बुढ़ड़ा, बुढ़ड़ी, जुआकड़ी। ठीक है जी। तो ये मुल्तानी जां लैंदी दे शब्द। ठीक है जी। नैक्सट साडा क्वेश्चन है हाँ जी, कि पंजाबी वर्णमाला दा सुर जंतरी किहड़ा है। ये मैं तुहानूं पहला करवा ही चुकी हाँ। तो ऑप्शनां देख लैने आ जी, वाह वाह, रारा, हा हा ते जईया। तो जिहड़ा साडा राइट ऑप्शन आ वो है सी, राइट आंसर है हा हा। हा हा ये एक टोन है, एक सुर है, जो आप बोलते हैं हा हा, तो एक सुर दे विच बोलिया जाता, तो इनू सुर जंतरी कहते हैं। इस तो इलावा जे पुछ ले कि सुर किहड़ी भाषा उपभाषा दे विच आ, तो पुआधी भाषा उपभाषा दे विच सुर है। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नैक्सट है शुद्ध शब्द चुनो। तो देखते हैं जी किहड़ा शुद्ध शब्द है। अत कथनी, अत कथनी, अति कथनी ते अथ कथन। ठीक है जी। तो ये वैसे तो जो साडा राइट आंसर आ वो ए बनूगा। ठीक है, इस तरह इनू शुद्ध रूप में लिखा जाता, पर कई किताबों के विच इनू इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है जी। तो तुसीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे, वैसे अपना राइट आंसर आऊगा जी ए। ठीक है जी। जे अत कथनी का मीनिंग पूछ लैन तो कोई गल नूं वधा चढ़ा के दसना, उन्होंने बोलते हैं अत कथनी। ठीक है जी, अत कथनी। हाँ जी। नैक्सट साडा क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा के दुत्त अखर किहड़े हन। दुत्त अखर दसने, पहला तो दुत्त अखर हुंदे किहड़े आ। ठीक है जी। ऑप्शन देख लैने जी, पहला आपां हाहा, रारा, वावा, जईया, वावा, लल्ला, लल्ले पैर बिंदी, रारा ते हाहा। दुत्त अखर हुंदे आ जी पैरी, पैरी अखर बोल दिंदे ने इहनूं, भाव कि जिहड़े अखरां दे पैरां दे विच लगदे आ। तां इह हैगे ने जी साडे 3 हाहा, रारा, वावा। ठीक है जी। हाहा, रारा, वावा जिहड़े साडे पैरी अखर ने, दुत्त अखर ने। नैक्सट क्वेश्चन है आधुनिक पंजाबी भाषा विच किन्ने व्यंजन अखर हैं। पंजाबी भाषा नहीं कहांगे, पंजाबी वर्णमाला कहांगे जी आपां। ठीक है जी। तो वर्णमाला विच ऑप्शनां देख लैंदे आ जी आपां 36, 37, 38, 39। तो इहदा राइट आंसर है, जेकर उन्हें पूछा आधुनिक दे विच, तो आधुनिक दे विच है जी 38, सी ऑप्शन जिहड़ी साडी राइट है। ठीक है जी। तो 32 मैं तुहानूं दस्सिया सी भी जे सीधा ही पूछ ले कि वर्णमाला विच किन्ने व्यंजन आ, तो वो हैगे ने जी 32। ठीक है जी।
38 ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 6 ਵਰਡ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਨ ਪਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾੜਾ ਵਾਵਾ, ਜਈਆ ਵਾਵਾ, ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਵਾਵਾ, ਰਾਰਾ ਵਾਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਜਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ, ਦੋ ਨੇ ਜੀ ਅਰਧ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਗਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਆਮੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਾ ਕੰਨੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੁਆਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਹਰਾਰਾ ਵਾਵਾ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘੜੀ ਦਾ ਕੁੱਥਾ, ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ, ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ, ਠੀਕ ਆ, ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਘੜੀ ਦਾ ਕੁੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲੇ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਘੜੀ ਦਾ ਕੁੱਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲੱਲਾ, ਥੱਥਾ, ਪੱਬਾ ਤੇ ਆੜਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆੜਾ, ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਊੜਾ, ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆੜਾ ਉਹ ਸਵਰ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਪਾ, ਸੱਸਾ, ਧੱਦਾ ਤੇ ਗੱਗਾ। ਟੋਟਲ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰਗ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਊੜੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ, ਚੱਚੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟੈਂਕੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਤੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਤੱਦਾ। ਤਾਂ ਤੱਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੱਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਵਾਂ, ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬੀ, ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੀ, ਅਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤਾਕਤਵਰ, ਤਾਕਤੀ, ਤਾਕਤ, ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤਾਕਤਵਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਕਤਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੇ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹਨ ਜਾਂ ਸੀ, ਸਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆ ਜਾਂ ਅੰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਨ
ਹਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀ ਸਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਹਨ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨ ਕਰ ਦੋ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਸਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਤਾ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ, ਤਤਭਵ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਭਵ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਤਭਵ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਠਰਮਾ, ਤਾਂ ਠਰਮੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਟਿਕਾਊ, ਸਬਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿੰਗ, ਬਚਨ, ਕਾਰਕ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਆਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਲਿੰਗ, ਕਾਰਕ ਤੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਸੀ ਤੇ ਉਤਪੰਨ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੰਡ ਜਾਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਵਰਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 6, 5, 41 ਤੇ 3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 6A। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ 6 ਵਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਰਨ ਨੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਆ। ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਟੋਟਲ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਗਾਖਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਖਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੰਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ, ਕੰਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ, ਬਿੰਦੀ ਲਾਂ ਟਿੱਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਗਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਲਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਸੀ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨਾ ਸਾਡੀ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾ,
ਫਿਰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ठीक है जी। इस तो इलावा जिहड़ी साडी ਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ। पर जे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ। ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਲਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੰਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਐਸੇ ਸਿੱਧੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, कि हेठ लिखिया विचों केड़ा आविकारी शब्द है। ये मैं तुहानूं दस चुकी हाँ भी आविकारी शब्द जिन्हां ते लिंग वचन ते कारक का कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, कोई प्रभाव नहीं पैंदा, इन्हां दा कोई रूप नहीं चेंज हुंदा, तां उहनूं कहंदे ने आविकारी शब्द। देखांगे जी आपां नाम, विस्मिक, पड़नाम, विशेषण। तां पहले चार मैं तुहानूं दस्सिया सी कि ये विकारी शब्द ने, ठीक है जी, कि नाम, पड़नाम, किरिया ते विशेषण, ठीक है जी। तो अगे आप गल करते हैं विस्मिक दी, जिहड़ा कि यह आविकारी शब्द है, बी ऑप्शन इहदी राइट है, जिहदे विच किरिया विशेषण, संबंधक, योजक ते विस्मिक, ये चारे साडे आविकारी शब्द ने, ठीक है जी। नैक्सट साडा अज दा लास्ट क्वेश्चन है जी कि पंजाबी वाक दी तरतीब की है, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाबी वाक दी तरतीब की है, ठीक है जी। ऑप्शन देख लैंने आ, करता कर्म किरिया, किरिया करता कर्म, कर्म किरिया करता, करता किरिया कर्म। तो इसका राइट आंसर आ जाऊगा जी ए, करता कर्म किरिया, ठीक है जी। तो ये साडा राइट आंसर है। जिवें मैं कहदा बच्चा किताब पढ़दा है, तो करता की हो गया साडा बच्चा, बच्चा करता हो गया, किताब ते काम हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया जी साडा कर्म, ते पढ़दा हो गया साडी किरिया, तो ये हो गया जी साडा पूरा वाक करता कर्म किरिया, ठीक है जी। तो ये सी जी अज दा साडा लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं जी सानू अज दा सैशन पसंद आया होवेगा। तो साडी वीडियो लाइक तो शेयर वध तो वध करो, तो चैनल नू सबसक्राइब करके रखो। पूरी बहुत वधिया तैयारी हो रही है जी, इत्थे तुहाडे लई असीं बहुत वधिया टैसट लैके आ रहे हैं। तो ये सी साडा अज दा पहला टैसट, अगे भी आपां होर टैसट लैके मिलांगे। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले सैशन दे विच। धन्नवाद।